எங்கள் அப்பா பிதாவே, அன்பான தேவா, அருமை இரட்சகரே, ஆவியானவரே, எங்கள் அப்பா பிதாவே, அன்பான தேவா, அருமை இரட்சகரே, ஆவியானவரே, எங்கோ நான் வாழ்ந்தேன், அறியாமல் நடந்தேன், என் நேச தேடி வந்தேன். எங்கோ நான் வாழ்ந்தேன், அறியாமல் நடந்தேன், என் நேச தேடி வந்தேன். நெஞ்சார அணைத்து முத்தங்கள் கொடுத்து நிழலாய் மாறிவிட்டீ ஐயா. நெஞ்சார அணைத்து முத்தங்கள் கொடுத்து நிழலாய் மாறிவிட்டீ. நன்றி எடுப்போமா? நன்றி உமக்கு நன்றி ஐயா, நன்றி உமக்கு நன்றி. அப்பா பிதாவே, அன்பான தேவா, அருமை இரட்சகரே, ஆவியானவரே, எங்கள் அப்பா பிதாவே, அன்பான தேவா, அருமை இரட்சகரே, ஆவியானவரே. ஹல்லேலூயா. எங்கள் அப்பா பிதாவே, அன்பான தேவா, அருமை இரட்சகரே, ஆவியானவரே, அப்பா பிதாவே, அன்பான தேவா, அருமை இரட்சகரே, ஆவியானவரே. ஹல்லேலூயா. எல்லாரும் உற்சாகமாக கரங்களை தட்டி கர்த்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தலாம். எல்லாரும் உற்சாகமாக சப்பளை தட்டி கர்த்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தೋಣ. ஹல்லேலூயா. முழு உள்ளத்தோடு, முழு பலத்தோடு, ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ, ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ, ಆವಿಯೋಡು ಉண்மையோடு ಕರ್ತரை ಆರಾಧಿப்போம். ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ. எழுந்து நின்று ஆமென் ஒரு சில பாடல்களை பாடி கர்த்தருடைய நாமத்தை நாம் மகிமைப்படுத்தலாம். ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸೋಣವಾ. ஆமென். என்றும் ஆனந்தம் என் இயேசு தருகிறார். துதிப்பேன் துதிப்பேன், நான் துதித்துக் கொண்டே இருப்பேன். ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலೂಯಾ. ಆತನನ್ನು ನಾವು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. அவர் துதிகளின் மத்தியில வாசம் செய்கிற தேவனாக ಆತನ ಸ್ತುತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಆತನು. அவர் துதிக்கு பாத்திரர், ಆತನ ಸ್ತುತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು. ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. என்றும் ஆனந்தம் என் இயேசு தருகிறார், என்றும் ஆனந்தம் நம் இயேசு தருகிறார். துதிப்பேன் துதிப்பேன் துதித்துக் கொண்டே இருப்பேன், துதிப்பேன் துதிப்பேன் துதித்துக் கொண்டே இருப்பேன். அல்லேலூயா ஆனந்தமே, அல்லேலூயா ஆனந்தமே, அல்லேலூயா ஆனந்தமே, அல்லேலூயா ஆனந்தமே. துதிப்பேன் துதிப்பேன் துதித்துக் கொண்டே இருப்பேன், துதிப்பேன் துதிப்பேன் துதித்துக் கொண்டே இருப்பேன். உன்னத மறைவில் வல்லவன் நிழலில் என்றும் தங்குவேன். சொல்லலாமா? உன்னத மறைவில் நிழலில் என்றும் தங்குவேன். தேவனை நோக்கி
பாடி என்றே சொல்லுவே. நாமே தேவனை நோக்கி அடைக்கலம் பாடி என்றே சொல்லுவே. கரங்களை உயர்த்தி ஹல்லேலூயா அல்லேலூயா ஆனந்தமே, அல்லேலூயா ஆனந்தமே, அல்லேலூயா ஆனந்தமே, அல்லேலூயா ஆனந்தமே, ஹல்லேலூயா அல்லேலூயா ஆனந்தமே, அல்லேலூயா ஆனந்தமே, அல்லேலூயா ஆனந்தமே, அல்லேலூயா ஆனந்தமே. துதிப்போம் 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 துதித்துக் கொண்டே இருப்போம். சொல்லலாமா? துதிப்போம் துதிப்போம் துதித்துக் கொண்டே இருப்போம். துதிப்பேன் துதிப்பேன் துதித்துக் கொண்டே இருப்பேன். துதிப்பேன் துதிப்பேன் துதித்துக் கொண்டே இருப்பேன். தேவனை சார்ந்து வாழ்கின்ற எனக்கு என்றும் பதிலுண்டு. ஹல்லேலூயா. தேவனை சார்ந்து வாழ்கின்ற எனக்கு என்றும் விடுதலை. அவரன வசனம் ஆவியின் பட்டயம் எனது கேடகம். அவரது வசனம் ஆவியின் பட்டயம் எனது கேடகம். ஹல்லேலூயா அல்லேலூயா ஆனந்தமே, அல்லேலூயா ஆனந்தமே, அல்லேலூயா ஆனந்தமே, அல்லேலூயா ஆனந்தமே. துதிப்பேன் துதிப்பேன் துதித்துக் கொண்டே இருப்பேன். துதிப்பேன் துதிப்பேன் துதித்துக் கொண்டே இருப்பேன். என்றும் ஆனந்தம் என் இயேசு தருகிறார். ஆமென். என்றும் ஆனந்தம் உற்சாகமாக என் இயேசு தருகிறார். துதிப்பேன் துதிப்பேன் துதித்துக் கொண்டே இருப்பேன். ஹல்லேலூயா. துதிப்பேன் துதிப்பேன் துதித்துக் கொண்டே இருப்பேன். ஆபத்து நேரம் கூப்பிடும் எனக்கு என்றும் பதிலுண்டு. சொல்லலாமா? ஆபத்து நேரம் கூப்பிடும் எனக்கு என்றும் பதிலுண்டு. என்னோடு இருந்து விடுதலை கொடுத்து என்னை உயர்த்துவார். என்னோடு இருந்து விடுதலை கொடுத்து என்னை உயர்த்துவார். விசுவாசத்தோடு ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஆனந்தமே, அல்லேலூயா ஆனந்தமே, ஆனந்தமே, அல்லேலூயா அல்லேலூயா ஆனந்தமே, ஆனந்தமே, அல்லேலூயா அல்லேலூயா ஆனந்தமே, ஆனந்தமே, அல்லேலூயா அல்லேலூயா ஆனந்தமே, ஆனந்தமே, அல்லேலூயா ஒற்றுமையாக ஆனந்தமே, ஓ, அல்லேலூயா துதிப்பேன் துதித்துக் கொண்டே இருப்பேன். துதிப்பேன் துதிப்பேன் துதித்துக் கொண்டே இருப்பேன். எல்லாரும் ஒற்றுமையாக துதிப்போமா? துதிப்பேன் துதிப்பேன் துதித்துக் கொண்டே இருப்பேன். ஹல்லேலூயா. துதிப்பேன் துதிப்பேன் துதித்துக் கொண்டே இருப்பேன். வழிகளில் எல்லாம் என்னை காக்கும் தூதர்கள் எனக்குண்டு. வழிகளில் எல்லாம் என்னை காக்க தூதர்கள் நமக்குண்டு. பாதம் கல்லில் போதாத படிக்கு கரங்களில் ஏந்துவா. சொல்லுங்க. பாதம் ஹல்லேலூயா. போதாத படிக்கு கரங்களில் ஏந்துவா. ஹல்லேலூயா. அல்லேலூயா ஆனந்தமே, அல்லேலூயா ஆனந்தமே, ஆனந்தமே, ஹல்லேலூயா ஆனந்தமே, அல்லேலூயா ஆனந்தமே, ஆனந்தமே, அல்லேலூயா ஆனந்தமே. உலகின் ஆழத்திலிருந்து அல்லேலூயா ஆமென். ஒரு மனதோடு கர்த்தரை ஆராதிப்போமா? அல்லேலூயா ஆனந்தமே, அல்லேலூயா ஆனந்தமே, துதிசுவே
ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹೇಳಲು ಪ್ರಿಯರೇ, ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ. ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ. ಆಮೆನ್. ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ. நம் இயேசு நல்லவர், ஒரு போதும் கைவிடா, ஒரு நாளும் விலகிடா. நம் இயேசு நல்லவர், ஒரு போதும் கைவிடா, ஒரு நாளும் விலகிடா. ஒன்று சேர்ந்து நாம் துதிப்போம், சாத்தானை மிதிப்போம், தேசத்தை சுதந்தரிப்போம். ஒன்று சேர்ந்து நாம் துதிப்போம், சாத்தானை மிதிப்போம், தேசத்தை சுதந்தரிப்போம். ஒன்று சேர்ந்து நாம் துதிப்போம், சாத்தானை மிதிப்போம், தேசத்தை சுதந்தரிப்போம். அதிசயமானவர் அதிசயமானவர், ஆறுதல் தருகிறார். அதிசயமானவர், ஆறுதல் தருகிறார். சர்வ வல்லவர், சர்வ வல்லவர், சமாதானம் தருகிறார். உனக்கு சமாதானம் தருகிறார். ஒன்று சேர்ந்து நாம் துதிப்போம், சாத்தானை மிதிப்போம், தேசத்தை சுதந்தரிப்போம். ஒன்று சேர்ந்து நாம் துதிப்போம், சாத்தானை மிதிப்போம், தேசத்தை சுதந்தரிப்போம். நம் இயேசு நல்லவர், ஒரு போதும் கைவிடா, ஒரு நாளும் விலகிடா. நம் இயேசு நல்லவர், ஒரு போதும் கைவிடா, ஒரு நாளும் விலகிடா. கண்ணீரை காண்கிறார், கண்ணீரை காண்கிறார், உன் கதறலை கேட்கிறார். கண்ணீரை காண்கிறார், உன் கதறலை கேட்கிறார். வேதனை அறிகிறார், உன் வேதனை அறிகிறார். விடுதலை தருகிறார், என்று விடுதலை தருகிறார். ஒன்று சேர்ந்து நாம் துதிப்போம், சாத்தானை மிதிப்போம், தேசத்தை சுதந்தரிப்போம். 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 உன்னதமே வருகிறப்பா. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. உன்னதமானவரே, உயர் மறைவில் இருக்கிறவரே, நாமத்தை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம் ஐயா, நாங்கள் மகிமைப்படுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. நேற்று இன்றும் என்றென்றும் மாறாதவரே, எங்கள் துதிகள் ஸ்தோத்திரங்கள் மத்தியில் வாசம் செய்கிறவரே, எல்லாரும் உற்சாகமாக கரங்களை தட்டி ஆமென் ஆவியோடு உண்மையோடு அவரை ஆராதிப்போமா, அவரை உயர்த்துவோமா, அவரை துதிப்போமா. ஹல்லேலூயா. ஒன்று சேர்ந்து நாம் துதிப்போம், சாத்தானை மிதிப்போம். ஆராதனைக்கு தடையாக காணப்படுகிற எல்லா தடைகளை ஆமென் நாம் மிதித்து இயேசுவின் நாமத்தை நாம் உயர்த்துவோமா. Thank you Jesus. Hallelujah. ஒன்று சேர்ந்து நாம் துதிப்போம், சாத்தானை மிதிப்போம், தேசத்தை சுதந்தரிப்போம். ஒன்று சேர்ந்து நாம் துதிப்போம், சாத்தானை மிதிப்போம், தேசத்தை சுதந்தரிப்போம். ஒன்று சேர்ந்து நாம் துதிப்போம், சாத்தானை மிதிப்போம், தேசத்தை சுதந்தரிப்போம். எல்லாரும் கரங்களை தட்டி ஆண்டுடைய நாமத்தை ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಕರ್ತನ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸೋಣ. ஒன்று சேர்ந்து நாம் துதிப்போம், ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಸ್ತುತಿಸೋಣ. பொல்லாத சாத்தானை மிதிப்போம், ಸೈತಾನನ ತುಳಿಯೋಣ. ஆமென். எல்லா தடைகளை நாம் முறியடித்து நிர்மூலமாக்குவோம். ಎಲ್ಲ ತಡೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಲಯ ಮಾಡೋಣ. இயேசுவின் நாமத்தினாலே, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ நாளிலே சுதந்திரமாக நாம் கர்த்தரை ஆராதிக்க வேண்டும். ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ. ஆவியோடு உண்மையோடு கர்த்தரை ஆராதிக்க வேண்டும். ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. முழு பலத்தோடு கர்த்தரை ಪೂರ್ಣ ஆராதிக்க ಹೃದಯದಿಂದ வேண்டும். ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ஹalleluya.
Hallelujah. 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 கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுவோமா? கரங்களை மேலே எத்தலோனவா? ஒன்று சேர்ந்து நாம் துதிப்போம், சாத்தானை மிதிப்போம், தேசத்தை சுதந்தரிப்போம். ஒன்று சேர்ந்து நாம் துதிப்போம், சத்தானை மிதிப்போம், ದೇಶத்தை ಸುಧಂದರಿಪೋಂ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವೆನು. ಈ ಉಸಿರು ಇರುವವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆನು. ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಆಡೋಣ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವೆನು. ಈ ಉಸಿರು ಇರುವವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆನು. ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವೆನು, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವೆನು. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆಡೋಣವಾ? ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವೆನು, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವೆನು. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವೆನು. ಈ ಉಸಿರು ಇರುವವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆನು. ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರು, ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರು ನೀನೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಯೇಸುವೇ. ನನಗಾಗಿ ನನಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಜೀವವ ಕೊಟ್ಟೆ, ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಯೇಸುವೇ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇರಿ ಆಡೋಣ. ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರು ನೀನೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಯೇಸುವೇ. ನನಗಾಗಿ ನನಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಜೀವವ ಕೊಟ್ಟೆ, ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಯೇಸುವೇ. ನನ್ನ ಪಾಪವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಾಪವೆಲ್ಲ ಪರಿಹರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಪಾಪವೆಲ್ಲ ಪರಿಹರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಮಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಸೇರೋಣ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ, ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ, ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ. ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲೋ ಸಂಜೆಯಲ್ಲೋ ಆರಾಧನೆಯಪ್ಪ ನಿನಗೆ. ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲೋ ಸಂಜೆಯಲ್ಲೋ ಆರಾಧನೆಯಪ್ಪ ನಿನಗೆ. ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಆರಾಧನೆ ಆಡೋಣ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ, ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ, ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವರಾತ್ಮನೇ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಜೊತೆಗಾರನೇ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವರಾತ್ಮನೇ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಜೊತೆಗಾರನೇ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಅಪ್ಪ ತಂದೆಯೇ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮ ಪ್ರಿಯನೇ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಅಪ್ಪ ತಂದೆಯೇ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮ ಪ್ರಿಯನೇ ನಿಮಗೆ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಂದೆವು, ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಂದೆವು యేసయ్య. ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಂದೆವು, ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಂದೆವು యేసయ్య. ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಂದೆವು. ನೀನೇ ನನ್ನ ಜೀವ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಜೀವ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಸತ್ಯ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗವಯ್ಯ యేసయ్య. ನೀನೇ ನನ್ನ ಜೀವ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಸತ್ಯ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗವಯ್ಯ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಂದೆವು. ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಂದೆವು
యేసయ్ಯ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಂದೆವು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆಡೋಣ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಂದೆವು యేసయ్య ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಂದೆವು ಕಾಲನ್ನು ಜಿಂಕೆ ಕಾಲಂತೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಗುಡ್ಡವ ದಾಟ ಮಾಡಿದಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಆದರಣೆಯ ನೀಡಿದ್ದಿ ಕಾಲನ್ನು ಜಿಂಕೆ ಕಾಲಂತೆ ಆಡೋಣ ಸೇರಿ ಕಾಲನ್ನು ಜಿಂಕೆ ಕಾಲಂತೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಗುಡ್ಡವ ದಾಟ ಮಾಡಿದಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಆದರಣೆಯ ನೀಡಿದ್ದಿ ನೀನೇ ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸತ್ಯ ನೀನೇ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗವಯ್ಯ యేసయ్య ನೀನೇ ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸತ್ಯ ನೀನೇ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗವಯ್ಯ యేసయ్య ನೀನೇ ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸತ್ಯ ನೀನೇ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗವಯ್ಯ యేసయ్య ನೀನೇ ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸತ್ಯ ನೀನೇ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗವಯ್ಯ ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ಕಾದಿರುವ ಮುಂದೆಯೂ ಕಾಯುವನು ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ಕಾದಿರುವ ಮುಂದೆಯೂ ಕಾಯುವನು ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಅವನಿಗಿಂತ ನನ್ನೇಸು ಉನ್ನತನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಅವನಿಗಿಂತ ನನ್ನೇಸು ಉನ್ನತನು ದೇವನೇ ಬೆಳಕು ರಕ್ಷಕನು ಯಾರಿಗೆ ಅಂಜುವೆನು ದೇವನೇ ಬೆಳಕು ರಕ್ಷಕನು ಯಾರಿಗೆ ಅಂಜುವೆನು ಆತನೇ ಬಾಳಿನ ಬಲವಾದ ಯಾರಿಗೆ ಭಯಪಡುವೆ ಆತನೇ ಬಾಳಿನ ಬಲವಾದ ಯಾರಿಗೆ ಭಯಪಡುವೆ ರಕ್ತ ಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ನಾ ಬಂದಿರುವೆ ನನಗೇನೋ ಭಯವಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕೇಡು ಬಳಿಬಾರದು ರಕ್ತ ಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ನಾ ಬಂದಿರುವೆ ನನಗೇನೋ ಭಯವಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕೇಡು ಬಳಿಬಾರದು ತಾಯಿಯ ಮಗುವನ್ನು ಮರೆತರು ಮರೆಯಾದ ನನ್ ಕರ್ತನೇ ತಾಯಿಯ ಮಗುವನ್ನು ಮರೆತರು ಮರೆಯಾದ ನನ್ ಕರ್ತನೇ ಕುರುಬನತೆ ನನ್ನ ನಡೆಸುವೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರುವೆ ಕುರುಬತ ಪ್ರೇಮದಿ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರುವೆ ರಕ್ತ ಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ನಾ ಬಂದಿರುವೆ ನನಗೇನು ಭಯವಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕೇಡು ಬಳಿಬಾರದು ರಕ್ತ ಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ನಾ ಬಂದಿರುವೆ ನನಗೇನೋ ಭಯವಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕೇಡು ಬಳಿಬಾರದು ರಕ್ತ ಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ನಾ ಬಂದಿರುವೆ ನನಗೇನೋ ಭಯವಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕೇಡು ಬಳಿಬಾರದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೋ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹೇಳಿದವ ಪ್ರಿಯರೇ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ಇದುವರೆಗೂ ನಡೆಸಿದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೋ ಮಾರ್ಗದಿ ಶಾಶ್ವತ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೋ ಇದುವರೆಗೂ ನಡೆಸಿದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ಸತ್ಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವ
ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವ, ನನ್ನ ಸರ್ವೇಂದ್ರಗಳು ಆತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮವನೇ ಕೀರ್ತಿಸಲಿ. 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 ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವ. ಆಮೇನ್. ಮನಪೂರ್ವದಿಂದ ಪ್ರಿಯರೇ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಯೆಹೋವನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆವು, ಯೇಸುವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವೆವು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನು ವಂದಿಸುವೆವು. ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಶಬ್ದವಾಗಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ, ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿಂದ, ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೃದಯದಿಂದ ಪ್ರಿಯರೇ ಕರ್ತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡೋಣ. ಆಮೇನ್. ನೂತನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ 3ನೇ ವಾರದಲ್ಲೂ ಸಹ ಆಮೇನ್, ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು, ಸ್ತುತಿಸಲು ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಲಹೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ತನನ್ನು ಕರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ರಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ಶಬ್ದವಾಗಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿಂದ, ಒಂದೇ ಶಬ್ದದಿಂದ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿಂದ ಆತನ ನಾಮದಿಂದ ಕೂಡುವ ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಆತನಿಗಿದ್ದ ಇದ್ದಾನಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವ, ಯೆಹೋವನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವ, ಆತನಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕು యేసయ్య, ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಶಬ್ದವಾಗಿ ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕು యేసయ్య, ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು. ನಿನ್ ಜೊತೆ ಬಾಳಬೇಕು, ನಿನ್ ಜೊತೆ ಬಾಳಬೇಕು యేసయ్య, ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ನಿನ್ ಜೊತೆ ಬಾಳಬೇಕು యేసయ్య, ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕು యేసయ్య, ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು. ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕು యేసయ్య, ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು. ಕರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹೇಳಲವೇ ಆರಾಧನೆ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕು యేసయ్య, ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು. உம்மை நான் பார்க்கணுமே యేసయ్య, உம்மோடு இருக்கணுமே. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಬೇಕಪ್ಪ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕು, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಬಾಳ್ಬೇಕು ಅಯ್ಯ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿದಿನ ಜೀವಿತ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ, ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಪ್ಪ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ. உம்மால் அன்றி வேற ஒருவரோடும் அல்ல ஐயா. உங்களால தான் எல்லாம் கொடுத்து
ತಗಪ್ಪನೆ, ನಿನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ನಿನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವು ಅಪ್ಪ. ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯ ಒಂದಿಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆಯೇ. ನನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ 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 ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವೇ ರಾಜ, ಯೇಸುವೇ ದೇವ, ಯೇಸುವೇ ರಕ್ಷಕ, ಯೇಸುವೇ ಯೇಸುವೇ ರಾಜ, ಯೇಸುವೇ ಒಡೆಯ, ಯೇಸುವೇ ರಕ್ಷಕ, ಯೇಸುವೇ ಯೇಸುವೇ ರಾಜ, ಯೇಸುವೇ ವಿಫರ್ ಮೀಪರ್, ಯೇಸುವೇ ದೇವ, ಯೇಸುವೇ எனவெல்லாவற்றிலும் நான் உம்மை நேசிப்பேன் இயேசுவே. உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து கரங்களை உயர்த்தி சொல்வோமா? எனவெல்லாவற்றிலும் நான் உம்மை நேசிப்பேன் ಯೇಸುವೇ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಪ್ಪ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವೆನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವೆನು, ನಾನು ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ತುತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸುವೆನೆಂಬುದಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಪ್ರಿಯರೇ, ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೃದಯದಿಂದ ಅಂತರಂಗ ಹೃದಯದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತು ನೀನೇ ಎಲ್ಲವೂ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಿಳಿದು, ಏಸಪ್ಪ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನಯ್ಯ, ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದೇನಪ್ಪ, ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನಯ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನನ್ನು ಹೊಗಳಿರಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಯೇಸುವೇ ರಾಜ, ಯೇಸುವೇ ಒಡೆಯ, ಯೇಸುವೇ ರಕ್ಷಕ, ರಕ್ಷಕ, ಯೇಸುವೇ. ಕರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಒಂದೇ ಶಬ್ದವಾಗಿ ಯೇಸುವೇ ರಾಜ, ಯೇಸುವೇ ಒಡೆಯ, ಯೇಸುವೇ ರಕ್ಷಕ, ಯೇಸುವೇ. ಯೇಸುವೇ ನಮ್ಮ ರಾಜನೇ, ನಮ್ಮ ಒಡೆಯರೇ, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನೇ ಅಪ್ಪ, ನಿನ್ನೆ ಇಂದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವವನೇ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಇದ್ದವನು ಇರುವವನು ಅತಿ ಬೇಗನೆ ಬರುವಂತ ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಯ್ಯ. ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆಮೆನ್. எனவெல்லாவற்றிலும் நான் உம்மை ஆராதிப்பேன் என் இயேசுவே. எனவெல்லாவற்றிலும் நான் உம்மை உயர்த்துவேன் என் இயேசுவே. ஒரே குரலாக எனவெல்லாவற்றிலும் நான் உம்மை வாழ்த்துவேன் இயேசுவே. எனவெல்லாவற்றிலும் ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಯೇಸುವೇ. ಶಬ್ದವಾಗಿ ಕರಘೋಷದಿಂದ ಆಮೇಲೆ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಆರಾಧಿಸನವೇ ಪ್ರಿಯರೇ. கரங்களை தட்டி உற்சாகமாக முழு உள்ளத்தோடு முழு பலத்தோடு ஆவியோடு உண்மையோடு கருத்தோடு ஆவியானவருக்கு நன்றி ஏறெடுப்போமா, பிதாவானவருக்கு நன்றி ஏறெடுப்போமா, பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு நன்றி ஏறெடுப்போமா. போதாது பிரியமானவர்களே, ಸಾಲದು. ಇನ್ನು ಬಲವಾದ ಸ್ತುತಿ, ಬಲವಾದ ಆರಾಧನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪೂರ್ಣ ಬಲದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಕರ್ತನನ್ನು ಹೊಗಳಿರಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಆತನನ್ನು ವಂದಿಸಿರಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್.
Send your offerings to Christ the King Ministries, Indian Bank, RMV Second Stage, BEL Road Branch, Bangalore, India. Account number 439796886. IFSC code ID IB 000R050. MICR code 5600190008. For more details, contact 988-6869-714, 8050-11600. Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Good morning, everyone. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯ. In this morning time, let us all thank God that He's blessed us with another Sunday in our life. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾನುವಾರನ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So in this ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ holy Sabbath day, we have worshipped the Lord. We have kept our prayer supplications in the presence of Lord. Let us all heed to the word what the Almighty is going to speak to ಈ us today. ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಸಬ್ಬತ್ತಿನ ವೇಳೆಗೆ ಅದನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಕರ್ತನನ್ನು ತನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. So let us all look forward on what the Lord Almighty is going to counsel us today. ನಾವು ಕರ್ತನ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡೋಣ. ಕರ್ತನು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಯಾವ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಕಾದಿರೋಣ. Let us all turn to the book of Ecclesiastes, chapter 3, verse 1. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದಗಳನ್ನ ಪ್ರಸಂಗಿ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ತಿರುಗಿಸೋಣ. It says, to everything there's a season, a time for every purpose under heaven. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಕಾಲವು ಕ್ಲುಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗೆ ನಡೆಯುವ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ತಕ್ಕ ಸಮಯ ಉಂಟು. Amen. Amen. So we have a beautiful word where the Lord is saying there is a season and reason for everything in our life. ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲಕ್ಕೂ ಕಾಲಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕಾಲವನ್ನು ದೇವರು ನೇಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. Whatever is under heaven, there's a purpose for everything what is Lord doing in our life. ಏನೆಲ್ಲ ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗಡೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆತನ ಉದ್ದೇಶಗಳಿದೆ. There's nothing hidden from out of the Lord, or nothing can be done which is not about God. ಆತನಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಮರೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. So we know that this book was written by King Solomon, who has a great wisdom given by the Lord. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಸೊಲೊಮೋನ್ ರಾಜನಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು. ಆತನಿಗೆ ಮಹಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೇವರು ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ. So that king who experienced everything in his life, he's saying that there's a purpose everything in our life which is under heaven. ನೋಡಿ, ಸೊಲೊಮೋನ್ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗೆ ನಡೆತಕ್ಕಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಸಮಯ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. And God has a purpose for everything, even in our life, each and every single situation in our life. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲೂ ಸಹ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಉದ್ದೇಶ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದ್ದೇಶವೂ ಕೂಡ ಆತನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. He further beautifully says us, there's a time to born and there's a time to die. ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಲ, ಸಾಯೋದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಲ. There's a time to weep and there's a time to laugh. ನೋಡಿ, ನಗುವುದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಲ, ಅಳುವುದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಲ. There's a time to mourn and there's a time to dance. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಾಲ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಲ, ಕುಣಿದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಲ. For each and every situation in our life, we have both the positive and negative things happening in our life. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ದೇವರ ಒಂದು ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. And there's a purpose of God for everything. ಆ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಇದೆ. As it beautifully says in the verse 11, ಇಲ್ಲ 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. He says he made everything beautiful in its time. Also he has put eternity in their hearts, except that no one can find out the work that God does from beginning to end. ಒಂದೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅಂದವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅನಂತಕ ಕಾಲದ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೂ ದೇವರು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಗ್ರಹಿಸಲಾಗದಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. Amen. Amen. Here the word clearly says everything was made beautiful in our life. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಆತನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. Whether it is a birth or it is a death, it is beautiful in the sight of God. ನೋಡಿ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಜನನವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮರಣವಾಗಿರ್ಬೋದು, ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. It is a gain or it is a lose, it is beautiful in the sight of God. ನೋಡಿ, ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. And all these are eternal in the hearts of man.
ನೋಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ ಇಂದ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. All these are works of God from the beginning till the end of our life, which is not known to the man. ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಆತನ The ಮಾಡುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. human beings doesn't put the wisdom on what purpose God is having in our life. ಮನುಷ್ಯನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Again, King Solomon says in verse 12, ಮತ್ತೆ ಸಾಲಮೋನ್ ರಾಜನು 12ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, I know that nothing is better for them than to rejoice and to do good in their lives, and also that every man should eat and drink and enjoy the good of all his labor. It is the gift of God. ಮನುಷ್ಯರು ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಅವರಿಗೆ ಮೇಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನಾನು ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. Amen. Amen. So King Solomon beautifully says there's nothing better for human beings to enjoy and rejoice in the presence of Lord. ನೋಡಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಅವನು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಉಲ್ಲಾಸ ಪಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚಿನದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಾಲಮೋನ್ ರಾಜ In ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. every situation, man should eat, drink and enjoy all the labor of his life. ನೋಡಿ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆತನ ಜೀವಿತದ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಯೋಚಿಸ್ತಾನೆ. And this is the gift of God. ಇದು ದೇವರ ಬಹುಮಾನ. Whatever situations come in our life, this is happening in our day-to-day life. Whatever happen, we are not going to stop eating or drinking. Our labor, we are going to eat it. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಕುಡಿತಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೇವೆ, ಕಾರಣ ಇದು ದೇವರ ಬಹುಮಾನ. Amen. Amen. As it says in the verse 14, I know that whatever God does, it shall be forever. Nothing can be added to it and nothing taken away from it. God does it that men should fear before him. ಈಗ 14ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದೋಣ. ದೇವರ ಕಾರ್ಯವೆಲ್ಲವೂ ನಿತ್ಯವೆಂದು ಬಲ್ಲೆನು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾರೆವು, ಅದರಿಂದ ಯಾವುದನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾರೆವು. ದೇವರ ಈ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರು ತನ್ನ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದೇ ಕಾರಣವು. Amen. Amen. So this verse clearly gives us a knowledge how should we be according to the purpose of God. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು. God has given us a good labor to enjoy everything in our life. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. He's already pre-planned and kept what is going to happen in our life. Nothing can be added from it and nothing cannot be taken out ನಮ್ಮ from it. ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ದೇವರು ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ದು ನಡಿಬೇಕಂತೇಳಿ ಅದನ್ನ ಕುಡಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. The only thing the men should be fear before him. ಮನುಷ್ಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಒಂದೇ ಒಂದು, ಆತನ ಮುಂದೆ ಭಯದಿಂದ ಇರಬೇಕು. When we fear the Lord, God's each and every purpose of his will happen in our life. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ನಡೆಯುವಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆತನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. As it says in the book of Proverbs, ಆ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುವ ಹಾಗೆ chapter 30 verses 24 and 25, 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24-25ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, there are 4 things which are little on the earth, ಈ ಒಂದು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 4 ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕ್ರಿಮಿಗಳಿದೆ, but they are exceedingly wise. ಅವರು ಬಹಳ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳದಾಗಿದೆ. The ants are a people not strong, ನೋಡಿ ಇರುವೆಗಳು ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಂತ ಬಲವುಳ್ಳದಲ್ಲ, yet they prepare their food in summer. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತವೆ. Amen. ಆಮೆನ್. So we have to something learn from these ants. ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಇರುವೆಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. They are not strong like human being, ನೋಡಿ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಬಲವುಳ್ಳದಲ್ಲ, but they know this is the time of summer, this is the time of winter, and how should they labor for their life. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದು ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ, ಇದು ಮಳೆಗಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಆಹಾರ ಹೇಗೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. According to the situation, according to the season, according to the God's purpose, they change in hard work for their life. ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ದೇವರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಅದು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಿದೆ. They are getting prepared for their upcoming winter. ನೋಡಿ ಬರಲಿರುವ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ತನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಕೂಡಿಸಿಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. So they know that there's a season where they cannot prepare, they cannot store their food. So in the summer they are keeping their food already ready. ಅವುಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆಹಾರ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಸಿಗೆಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ತನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನ ಕೂಡಿಸಿಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. So these ants are so wiser than human beings. ನೋಡಿ ಈ ಇರುವೆಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತಲೂ ಅವು ಬಹಳ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳದಾಗಿದೆ. So they can understand the creation of God, and according to his purpose they are planning their life. ಅದು ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. Amen. Amen. So this is something we have to just think about ourselves in this morning time.
ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. When such small ants can be so wise and walk according to the purpose of God, ನೋಡಿ, ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಇರುವೆಗಳ ಇಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯವುಳ್ಳ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳದಾಗಿದ್ರೆ how should we be when we go through problems, trials and tribulations? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಉಪದ್ರವಗಳು, ಹೋರಾಟಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? Are we getting troubled and worried seeing the problems in our life? ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವಾಗ ನಾವು ಕಳವಳಗೊಳ್ತಿದೀವಾ? Or acting wisely as the ants do in their life? ಅಥವಾ ಇರುವೆಗಳು ಮಾಡೋತರ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳದಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅದೇ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳಾಗಿದ್ದಾಗ Something to think in this morning time. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯ ನಾವು ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. I want to take out two characters from the Holy Bible, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಗ್ರಂಥ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. where according to God's time and according to God's purpose they walked. ನೋಡಿ, ದೇವರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ದೇವರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡೆದಂತ ಕೆಲವರನ್ನ. Let us all turn to the book of Judges, ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರ ಪುಸ್ತಕದ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ತಿರುಗಿಸೋಣ. chapter 5, 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, verse 24. 24ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಕೇನ್ಯನಾದ ಎಬ್ಬೆರನ ಹೆಂಡತಿ ಯಹೇಲಿಯಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವು, ಗುಡಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವು. Amen. ಆಮೆನ್. It says most blessed among women is Jael, ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗಿಂತ ಹೆಬೆರಳ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿದ್ದಳು. the wife of Heber the Kenite. ಆ ಹೆಂಡತಿ ಕ್ಯಾನನೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿದ್ದಳು. Blessed is she among women in tents. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗಿಂತಲೂ ಆಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿದಳು ಎಂಬುದಾಗಿ. So this is a song written by Deborah. ಇಲ್ಲಿ ರೆಬೋನಾ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. So we know about Deborah, she's a prophetess. ನೋಡಿ, ದೆಬೋರಾ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆಕೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿ. So this prophetess is exalting a woman by name called Jael. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ದೆಬೋರಾ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾನನೆ ಎಂಬ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಹೆಸರು ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So when we see this woman in the Bible, Jael, she's only been seen in the chapter 4 of Judges. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರ ಪುಸ್ತಕ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಓದಬಹುದು. So when we see from verses 17 till 23, we can know what she did. ನೋಡಿ, 17ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 23ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೆ ಓದುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಳು ಎಂಬುದಾಗಿ. What is the reason that Deborah is praising this woman? ನೋಡಿ, ದೆಬೋರಾ ಈ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ ಹೊಗಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? She's saying most blessed, she's among every woman, she is the woman who's blessed. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಆಕೆನೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿದಳು ಅಂತೇಳಿ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. And she is the woman who's blessed, women in tents. ನೋಡಿ, ಆಕೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗಿಂತಲೂ ಆಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿದಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. People just don't praise like that. ನೋಡಿ, ಜನ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಹೊಗಳೋದಿಲ್ಲ. But there is some reason why Deborah the prophetess is praising this woman here. ಆದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ, ದೆಬೋರಾ ಈ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ ಇಷ್ಟಾಗಿ ಹೊಗಳೋದಕ್ಕೆ. So when we see the story of Jael in this book of Judges, ನೋಡಿ, ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ. so when we see in the story, there's a person called Sisera who came against Israelite. ನೋಡಿ, ಸಿಸೆರಾ ಎಂಬ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಆತನ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ. He is coming to Israel to do some harm to the people. ನೋಡಿ, ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಆತನ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ. And Jael is a woman who dwells in tents. ನೋಡಿ, ಆ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಗೂಡಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಆಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. So when we see it is tent, it means she's not so well rich, she's not so good healthy, she's not wealthy. ನೋಡಿ, ಆ ಗೂಡಾರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತಳಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯವಂತಳಲ್ಲ, ಬಲವುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. She's just a simple woman living in tent. ಆಕೆ ಒಂದು ಗೂಡಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಉಳ್ಳ ಒಬ್ಬಂಟಿಗಳಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಸ್ತ್ರೀ. So when Sisera came here to harm the Israelites, ಈ ಒಂದು ಕೈಸರನ್ನು ಬಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಆತನು ಬಂದಾಗ she immediately thought of a plan to destroy this man. ಆಕೆ ತಕ್ಷಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. So to do this thing, it is not an easy task being a single woman from such a background. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯಿಂದ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಆಕೆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. He comes and pretend as if he is a guest in that place. ನೋಡಿ, ಆತನ ಬಂದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಗೂಡಾರದ ಹತ್ರ ಬಂದು ಒಂದು ಅತಿಥಿ ತರ ಅವನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. And he says, please, I'm thirsty, give me a drink. ಆತನ ಬಂದು ಕೇಳಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So here she gives him a milk and drink and covers him with the blanket. ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕಂಬಳಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಆತನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ. So we can see the wisdom of women here.
ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ತ್ರೀಯಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕುರಿತು ನೋಡ್ತೇವೆ. He asked just for a drink of water, ನೋಡಿ ಆತನ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ದ, ಬರೀ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ದ. but she's giving the jug of milk so that she can make him sleep. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಚೊಂಬು ತುಂಬಾ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. And she covers him so that he can have a good sleep. ನೋಡಿ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಬಳಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. So when he drinks, he immediately sleeps. ಯಾವಾಗ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿದನೋ ಕಂಬಳಿನ ಹೊಚ್ಕೊಂಡು ಆಗ ಆತನು ಬೇಗನೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡ. Verse 21 clearly says, 21ನೇ ವಾಕ್ಯ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, Then Jael, Heber's wife, ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಆತ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ಲು, took a tent peg and took a hammer in her hand, ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು and went softly to him and draw the peg ಹೊಡೆದು ಒಂದು ಮೃದುವಾಗಿ ಆತನ ಹೊಡೆದ್ರು into his temple, ಆತನ ಆಲಕ್ಕೆ, and it went down into the ground. ನೇರವಾಗಿ ಅದು ನೆಲದ ಮಾಳಿಗೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹೋದೋಯ್ತು. For he was fast asleep and weary, so he died. ಅವನು ನಿದ್ರಿಸೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಹೊಡೆದ್ರಿಂದ ಆತನ ಹಾಗೆ ಸತ್ತೋದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Amen. ಆಮೆನ್. We can just admire the wisdom of this woman here. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು. How wisely she trapped that man who came against Israel. ನೋಡಿ ಆಕೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಹಳ ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಆತನ ಹೊಡೆದಳು. So we can see even the courage of a woman, how wisely she took care of the situation in that ನೋಡಿ place. ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ನೋಡಬಹುದು. I have already told Jael is not anywhere else read in the Bible, only in this chapter. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯ ಬಗ್ಗೆ ಓದುವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಓದೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಓದಲು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. But God praises him, saying that she is the blessed woman. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಕೆ ಬಹಳ ಸ್ತುತಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಯೋಗ್ಯಳೆಂಬುದಾಗಿ. According to the situation, according to God's purpose, according to the timing of God, she reacted. ನೋಡಿ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ, ದೇವರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ, ಆಕೆ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆಕೆ ದೇವರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Something to think in this morning time, beloved sisters. ಇವತ್ತು ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರಿಯರೇ, When we come into problems, how wisely are we thinking? ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವಂತರಾಗಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ. How courageously and boldly are we taking control of the situation? ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಹೇಗೆ ನಾವು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎದುರಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಾವು ಹತೋಟಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ತೇವೆ. God has a special purpose in our life. ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಉದ್ದೇಶಗಳು In ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. each and every man's life, we are as a daughter. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಲಿ ಮಗಳಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. We are as a wife and we are as a sister in each and everyone's life. ಹೆಂಡತಿಯರಾಗಿ, ಮಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿದೆ. In each and every places of our life, how wisely are we taking control of our household? ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. Even though we play a small role in human beings' life, ನಾವು ಮಾನವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ, but we should be a blessing to them. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರಬೇಕು. As Deborah is praising Jael in this place. ದೇಬೋರಾ ಈ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ ಹೊಗಳದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. Again, I want to just take a diversion on another woman in the Bible. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ತ್ರೀಯ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು Let us ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. all turn to the book of Esther. ನಾವು ಎಸ್ತರ್ ಪುಸ್ತಕದ ಕಡೆಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿರುಗಿಸೋಣ. Chapter 4 verse 14. 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಾಕ್ಯ. It says, "For if you remain completely silent at this time, relief and deliverance will arise for Jews from another place. But you and your father's house will perish. Yet who knows whether you have come to the kingdom for such a time for this." ನೀನು ಈಗ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಯೋಧರಿಗೆ ಸಹಾಯವು ವಿಮೋಚನೆಯು ಉಂಟಾಗುವುದು. ನೀನಾದರೂ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯವರೊಡನೆ ನಾಶವಾಗುವಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ನೀನು ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಿಂತಯೂ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಯಾರು ಬಲ್ಲರು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. Amen. ಆಮೆನ್. So we can see the purpose of Queen Esther here. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಣಿಯಾದಂತ ಎಸ್ತರಳ ಉದ್ದೇಶ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So we know everyone know the story of Queen Esther. ಇಲ್ಲಿ ರಾಣಿಯಾದಂತ ಎಸ್ತರ್ ಅವರ ಕಥೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. We know that she was an orphan. ನೋಡಿ ಆಕೆ ಒಬ್ಬ ಅನಾಥೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. She was born and brought up by her uncle. ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತ ಗೊತ್ತು. And she was obedient to Mordecai. ಅಲ್ಲಿ ಮೊರ್ದೆಕಾಯಿ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ಲು. Amen. ಆಮೆನ್. So when Mordecai said that the king is searching for a queen,
ನೋಡಿ ರಾಜ ಒಬ್ಬ ರಾಣಿಗೋಸ್ಕರ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದ ಮುರ್ದೆಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. She immediately heard and obeyed to the word of Mordecai. ಆಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಮುರ್ದೆಕ ಅವರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. And she became the queen of that place. ಆಕೆ ಆ ಒಂದು ಅರಮನೆಯ ರಾಣಿ ಆದ್ಲು. And because of Haman, there was so much of disturbance going on in that place. ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಗಳು ತಾಪತ್ರೆಗಳು ಅಲ್ಲಿದ್ದುದರಿಂದ, Because Haman came against the Jewish people ಆಮನನು ಬಂದು ಯಹೂದಿಯರನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. and gave a decree to destroy the Jewish people. ಅಲ್ಲಿ ಯಹೂದಿಯರನ್ನ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಬೇಕು, ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. And Mordecai knew that there's a purpose for Esther. ಆಗ ಮುರ್ದೆಕಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಎಸ್ತರಳ ಕೈಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. And this is the time where Esther should react. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ತರಳು ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. And this is the time where Esther should save his people. ಈಗ ಎಸ್ತರಳಿಗೆ ಸಮಯ ತನ್ನ ಜನರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. So he is beautifully counseling Esther here, saying that ಈಗ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮೊರ್ದೆಕಾಯಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಸ್ತರಳಿಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. if you remain silent, relief and deliverance will come from other place, because God can save them. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಸುಮ್ಮನಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ವಿಮೋಚನೆಯು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊರ್ದೆಕಾಯಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. But who knows whether you came to kingdom for such a time as this. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತು, ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತೀಯ ಎಂಬುದಾಗಿ. So this is the purpose of Queen Esther, why Lord called her. ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಎಸ್ತರಳಿಗಿಂತ ಉದ್ದೇಶ ದೇವರು ಯಾಕೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಕರೆದ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. And she understood the purpose of God's life in her life. ನೋಡಿ, ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ ಆಕೆಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ಲು. She immediately reacted to that. ಆಕೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಲು. She did not ignore or she did not fear of the situation. ಆಕೆ ಸಂದರ್ಭ ನೋಡಿ ಭಯ ಪಡ್ಲಿಲ್ಲ, ವೇದನೆ ಪಡ್ಲಿಲ್ಲ. But she immediately sought the Lord. ಆದ್ರೆ ಬೇಗನೆ ದೇವರ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಳು. Because she wisely went forward and spoke to the king. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನವಂತಳಾಗಿ ಬಹಳ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಲು. Because she decided that God has a purpose for her life. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ ಆಕೆ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ಲು. So wisely she went and spoke to the king, and God gave favor to her. ಬಹಳ ವಿವೇಕದಿಂದ ರಾಜನ ಸಂಗಡ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿ ದೇವರು ಆಕೆ ಸಂಗಡದಂತ ನಂಬಿದ್ಲು. And because of Esther, there was a great deliverance and rejoicing among the Jewish people. ನೋಡಿ, ಎಸ್ತರ್ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಯಹೂದಿಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಘೋಷ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಯಘೋಷ ಉಂಟಾಯಿತು. Amen. ಆಮೆನ್. So this is the same purpose in each and every individual of our life. ಅದೇ ಒಂದು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಗಳು ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ. We may think we are nothing. ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. People may think we are fit for nothing. ಆ ಜನ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. People may think you are not in a good position. ಆ ಜನ ಯೋಚಿಸಬಹುದು ನೀವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. People may think you don't have a good education, you are not able to do anything. ಜನ ಯೋಚಿಸಬಹುದು ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ But ಹೇಳಿ. at this time I encourage each and every sisters and daughters. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಸಹೋದರಿಯರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಡಿಸ್ತೇನೆ. God has a purpose for you. ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. Everything he is going to turn according to his will. You have to just do it wisely and wait patiently for him. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ಬಹಳ ಜ್ಞಾನವಂತವರಾಗಿ ಬಹಳ ತಿಳುವಳಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ. Amen. ಆಮೆನ್. As it says in the book of Galatians, ಆ ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವ chapter ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 5 verse 22, 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 22ನೇ ವಾಕ್ಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, patience is a fruit of spirit. ನೋಡಿ, ತಾಳ್ಮೆ ಆ ಆತ್ಮೀಯ ಒಂದು ಫಲವಾಗಿದೆ. Amen. ಆಮೆನ್. So when we have patience in our life, that is the gift and fruit given by the Spirit. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಇರುವಾಗ ಆ ತಾಳ್ಮೆ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತ ಫಲವಾಗಿದೆ. Waiting on the Lord. ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾದಿರೋದು. When you go through any problem, just don't react immediately, but wait patiently on Lord. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ, ದೇವರ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಾಗಿ ಕಾಯಿರಿ. At the right time God will lift you. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತರ್ತಾರೆ. Even in this time where the whole world is under confusion, ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಒಂದು ಗಲಿಬಿಲಿದೆ, where the whole world, each and every individual are under fear, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಜೀವಿತ ಒಂದು ಭಯದಲ್ಲಿದೆ. every situation has turned upside down. ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳು ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. People don't know what to do, where to go. ಜನಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. People have lost their jobs, they don't have good pay and salaries. ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದಾಯ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ನಿಶ್ಶಬ್ದತೆ ಇಲ್ಲ. Children have lost their educations. ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. All the marriages have been stopped. ಎಲ್ಲ ವಿವಾಹಗಳು ನಿಂತೋಗಿದೆ. Everyone are broken down. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮನಸ್ಸು ಜಜ್ಜಿ ಹೋಗಿದೆ. But God is saying there's a time for everything. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಸಮಯ ಇದೆ. There's a purpose for everything. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. Wait patiently for him.
ನೀವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಕಾಯಿರಿ, so that his purpose can be fulfilled in our life. ದೇವರ ಉದ್ದೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗ್ತವೆ. As the children of God at this morning time, ಈ ಒಂದು ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಾವುಗಳು let us all have a confidence in our life ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಧೈರ್ಯ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. that God is going to fulfill his purpose in our life. ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣ Let ಮಾಡ್ತಾರೆ. whatever happen, the God who started from the beginning is able to end our life in a beautiful way. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನೇ ನಡೆದ್ರು ಕೂಡ ದೇವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ, ದೇವರನ್ನ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಸುಂದರವಾಗಿ. So let us all thank God that we have taken a good decision in this morning time to wait patiently on the Lord and act wisely according to the purpose He's given in our ನಾವು life. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ಎಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅವಸರ ಪಡದೆ ದೇವರ ಆಲೋಚನೆಗಾಗಿ ನಾವು ಕಾದಿರ್ತೇವೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. And thank God for the beautiful counseling word He's given us. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾತುಗಳಿಗಾಗಿ. And let us all pray right now. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. Beloved Heavenly Father, ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಯೇ, we come in your mighty presence in this morning ಈ time ಒಂದು ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. for the beautiful counseling word you have given us, my Master. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಳ್ಳೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾತಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. Such a beautiful encouragement, my Master. ಇಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾತಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. As you have spoken to us today, my Lord, ದೇವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ for each and every season, my Master, ದೇವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸ್ವಾಮಿ there's a purpose, my Lord. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ. And we want your purpose to be done in our life, my ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ Master. ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾಡಲ್ಪಡಲಿ. We want your will to be done in our life. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ನೆರವೇರಲಿ. As we saw two sisters in the Bible, my Master, ಇವತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿ ನೋಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ the Jael, my Lord, Heavenly Father, who was blessed among all the women, my Master. ದೇವರ ಕೇವಲ ಮತ್ತು ಎಸ್ತರನ್ನು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ As Esther was a blessing to many people, my Lord. ದೇವರ ಎಸ್ತರಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿದ್ಲು. See that even we realize the purpose of yours in our life, my Master. ನಾವುಗಳು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ Have ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ. patience in our life ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. and wait for your purpose to happen in our life, my ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ Master. ನೆರವೇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾದಿರಲಿಕ್ಕೆ ಕೃಪೆ I ಮಾಡು. right now pray for each and every sisters and daughters, my Lord, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಹೋದರಿ ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. who's been disturbed, my Lord, Heavenly Father, ದೇವರೇ ಯಾರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ, who's getting worried that they have lost their jobs, ದೇವರೇ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ who ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, are worried about their families and children, my ದೇವರೇ Master. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ Let them act wisely, my Master, ದೇವರೇ ಅವರು ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಕೊಡ್ಲಿ. because only a wise woman can build her house. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನವಂತ ಸ್ತ್ರೀ ಮಾತ್ರ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯ. Give her the wisdom to take control of the situation, my Master. ದೇವರೇ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಮೇಲೆ ಹತೋಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ. Help her to wait on the Lord, my Master, ದೇವರೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾದಿರಲು. so that she can be a blessing to have family, my Master. ಆದುದರಿಂದ ಆಕೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರಬಹುದು. I thank you for the wonderful word and blessing you're pouring on each and every individual right now, my ಅಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಂತ Master. ಮಾತಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸುರಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. I keep each and everything in your mighty presence, my ದೇವರ Lord, ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. all for your glory. ನಿಮ್ಮ ನಾವು ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲಿ. In Jesus' most glorious name I pray. ಯೇಸು Amen. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Amen. ಆಮೆನ್. Thank you all. ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ತೋತ್ರ. Have a happy holy Sabbath day. ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷವಾದ ಸಬ್ಬ ದಿನ ಒಂದು ಆಚರಿಸ್ರಿ. God bless you all. ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ.